to the stage and occupy their distinguished chairs. Now, I humbly invite our beloved Secretary, Sir, Dr. Damisati Balasuresh, to grace his honorable chair. Please welcome Sir with huge round of applause. I consider it a great honor to welcome Dr. L. Chiranjeevi, Honorable Chief Guest, to grace his chair. Now I cordially invite the Principal of TVS Institute of Technology, Dr. T. Venkateshwara Sir, to occupy this honorable seat. I feel extremely honored to take an opportunity to introduce our chief guest of today's event, Dr. Chiranjeevi Amarakonda, widely known as Megha Chiranjeevi, who is an English language specialist, author, entrepreneur, and motivational speaker. Megha has an enviable track record of successfully training a majority of aspiring victors from various walks of life for the past 15 years. The institute has been at the forefront of personal training, imparting able and efficient guidance in spoken English and personality development. Equipped with state-of-the-art facilities, the institute trains students to overcome stage fright and corrects their body language through proper training. So the program offered by the institute help in improving diction and influence the art of influencing others, besides enhancing the skills. From modest beginning in 1994, Megha Institute of English and Personality Development. Today, in this 1 hour, I am going to talk about a single point, that is success. What is success? And the introduction part. And this is not one-sided session. You're welcome to ask me. You're welcome to question. Shall I interact with you all? Shall I ask questions and interact? Yes? So you may get so many doubts about who is this Chiranjeevi and what is that he has with him to talk to us about success. Success gurinchi maatladడానికి what is his specialty, you may get out. So first let me clarify myself. Your like respected madam has told, she started reading all about my profile. But that's all later, that's not. I love to say myself as I tell you about my background. I was failed in 10th class in English. I'm from Warangal district. Came from rural area like yours, studied in Telugu. I was failed in 10th class. 1 year I did agriculture. To escape from agriculture works, చాలా కష్టపడి 10th లో ఇంగ్లీష్ పాస్ కంపార్ట్మెంట్లో ఇంగ్లీష్ పాస్ కష్టపడి చదివి కాదండి చీటీ క్లాస్ అప్పుడు ఆ ప్రివిలేజ్ ఉండేది. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ అగైన్ ఐ స్టడీడ్ ఫర్ 2 years ఇంటర్మీడియట్. నేను మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్ అయ్యాను ఇంగ్లీష్. మళ్ళీ 1 year వ్యవసాయం చేస్తాను ఊర్లో, కూరగాయలు పండించాను. ఆ తర్వాత ఏదో విధంగా గట్టికి మళ్ళీ డిగ్రీ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ నేను రాయలేదు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది అంటే హ్యావ్ కనెక్షన్. డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను, అదొకటి వదిలేసి మిగతా రాశాను. ఎందుకంటే అది సెపరేట్గా సప్లిమెంటరీలో చూద్దాం. నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే అంత భయం. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ రాస్తే 10-15 మార్కులు వస్తాయి, చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. యాబ్సెంట్ అంటే స్టైల్గా ఉంటున్నాను. సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పాస్ అయ్యాను, ఫైనల్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పాస్ అయ్యాను. Throughout my career, I never got more than 45 marks in my career in English. ఎప్పుడు 40 మార్కులు దాన్ని రాలే ఇంగ్లీష్లో పట్టి అంటే మీ దాంట్లో కూడా అంతే చెప్పండి. సో వన్ బిఫోర్ మీ టు టెల్ యూ దాట్, నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది. కాజీపేట వినుంటారు, కాజీపేటలో వెళ్తూ ఉంటారు. బటర్ మిల్క్ సోల్డ్ హియర్ క్లాస్ రోజు చూసాను. నేను కాలేజీకి వెళ్తూ కూడా
బటర్ మిల్క్ ఇదేదో మిల్క్ తాగాలి అని ఎప్పుడు అనుకున్నాను. ఒకటి వెళ్ళి ₹1 బటర్ మిల్క్ కొట్టుకుంటారు. అప్పుడు తెలిసింది అది మజ్జిగ ఇంగ్లీష్లో బటర్ మిల్క్ అంటారండి. అదేదో మిల్క్ అని. మాకు 4 గేదెలు ఉంటాయి, 3 పాలు పెరుగుతుంది. అంటే ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న నాకు బటర్ మిల్క్ అంటే మజ్జిగ అనే విషయం తెలియదు. అది నా ఇంగ్లీష్ ఫ్యాన్. టుడే ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ద సేమ్ థింగ్. నా కెరీర్లో ఎప్పుడు 45 మార్కులు దాని నేను ఈరోజు నేను ధైర్యంగా చెప్తాను. ఏ ప్లాట్ఫామ్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేను 5 లక్షల మందిని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం వల్ల నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను లాస్ట్ 20 సంవత్సరాలు. వరల్డ్స్ టాప్ యూనివర్సిటీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నన్ను ఆహ్వానిస్తే వెళ్ళి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో 3 నెలల పాటు అన్ని కాలేజెస్లో ఇంగ్లీష్ నాన్ నేటివ్ స్పీకర్స్కి ఎలా టీచింగ్ చేయాలో నేను పాఠాలు చెప్పాను. అమెరికన్ టాప్ యూనివర్సిటీ, పామ్ బీచ్ అట్లాంటిక్ యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి అనే దాని మీద టీచర్స్కి 6 నెలల పాటు నేను అక్కడ స్కూల్స్లో టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. Top 8 universities in the world today invited me to talk about how to learn English, how to teach English. మరి 10th ఫెయిల్ అయిన నేను, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన నేను, డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిన నేను ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో అలాంటి ఆక్స్ఫర్డ్ దాకా వెళ్ళగలిగాను. ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో నేను 5 పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది. ఈరోజు ద బెస్ట్ యాప్ మేధా లెర్నింగ్ యాప్. మీ మొబైల్ యాప్లో కొట్టిన వస్తుంది, మేధా లెర్నింగ్ యాప్ అని కొడుతున్న యాప్ వస్తుంది. ఆ యాప్లో ఇప్పుడు 25,000 మంది ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు. ఇవన్నీ ఎలా చేయలేదు. జస్ట్ నాకున్న ఈ 45 నిమిషాల్లో ఐ వాంట్ టు షేర్ హౌ ఐ కుడ్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ మై స్టోరీ. ద రీజన్ ఈజ్ ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఏమనుకుంటారు అంటే మాకు అది రాదు, మాకు ఇది రాదు, మాకు కెపాసిటీ లేదు, మా కాలేజ్ ఇంతే, మేము ఇంతే అనుకుంటుంటారు. బట్ యు నో ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఓవర్ హియర్, యు ఆర్ లైక్ ద బ్లాక్ హార్సెస్. You know, black horse is a horse which has all the innate abilities, but it doesn't know that he has all those abilities. మీలో ఉన్న టాలెంట్స్ ఏంటో, మీ స్కిల్స్ ఏంటో మీకు తెలియదు. మీలో ఎంత పవర్ ఉందో తెలియదు. టుడే all the great people in the world, you see the people who are sitting on the top chairs. అలాంటి గొప్ప వాళ్ళంతా ఎక్కడ కాదు, మీలాగా నాలాగా ఇలాంటి స్కూల్స్, ఇలాంటి కాలేజెస్, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వచ్చిన వాళ్ళే. కాబట్టి సక్సెస్ సాధించడానికి కావాల్సింది కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కాదు, ఎక్కడ ఉండడం కాదు. All what it needs you is you. What success needs you is a real you from within you. మీలో ఉన్న ఒక రియల్ యూని మీరు బయటకు తీయగలిగితే you can make wonders happen. You can make the difference in your life. You can make the difference in the lives of the people who are there around you. It's a matter of the sheer passion towards achieving the things in the life. జీవితంలో సాధించాలనే కోరిక, ఒక ప్యాషన్, ఒక కసి మీలో ఉంటే అద్భుతాలు ఈజీగా సాధించు. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ టాస్క్, ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఓన్లీ ద షీర్ ప్యాషన్. సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైతే మీలో కోరుకుంటుందో యూ కెన్ బ్రేక్ ఆల్ ద బ్యారియర్స్ అక్రాస్ యువర్ బై సెన్సెస్. మరి నేను ఇవన్నీ చేయగలగడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే జస్ట్ ఐ సే, ఎప్పుడైనా సక్సెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి. అందులో మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఏంటంటే క్యాష్ ఉండాలి. జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే క్యాష్ కావాలి. మీరు ఒప్పుకుంటారా? అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ డామేజింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్యాష్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద లైఫ్. ఐ క్యాష్ అంటూ మన దగ్గర ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమని నేను అంటారు. మీరు ఒప్పుకుంటారా? If you say yes, you're right. If you say no, also you're right, because you are telling your opinion. But there are so many people who are not saying anything. Silently చూస్తున్నారు. You should have the guts to speak up. You walk on the left side of the road, you're right. You walk on the right side of the road, you're right. But no, I'll stand in the middle of the road means you're wrong. When I ask a question, you should have the guts to say yes or no. ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఎస్ కానీ నో కానీ చెప్పే కాన్ఫిడెన్స్. జనరల్గా 20-25 సంవత్సరాల వయసున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు చప్పట్లు కొట్టినా 2 చేతులు వాళ్ళ హెడ్ కంటే పైకి వచ్చి ఇలా చప్పట్లు కొడతారు. 30 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు ఇక్కడ, 40 వస్తే ఇక్కడ, 50 వస్తే ఇదే. ఇప్పుడు మీ వయసు ఏంటి? నాకు మీ చప్పట్లో కనపడాలి. I want to know your age. Thank you very much. To become successful in the life, what are the qualities that we need? The first quality I say cash. Cash in the friends, don't misunderstand me.
క్యాష్ అంటే చాలా మంది డబ్బు అనుకుంటారు, అందుకే కొందరు రోమన్ ఉంటారు, కొందరు ఎస్ఆర్ ఉంటారు. బట్ ఐ టెల్ యూ క్యాష్ మీన్స్ ఇన్ మై డిక్షనరీ, ఇన్ మై పర్సనల్ లైఫ్, ఇన్ మై ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, ఇన్ మై సోషల్ లైఫ్, ఐ బిలీవ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ థింగ్, దట్స్ క్యాష్. ద స్పెల్లింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్ మై డిక్షనరీ. క్యాష్ అనే దానికి నా లైఫ్ లో సెపరేట్ స్పెల్లింగ్ ఉంది. K-A-S-H. These are the four letters I strongly believe in. Can you repeat what the four letters? K-A-S-H. These are the four letters that I strongly believe. I never believe in money. నేను ఎప్పుడైతే సరే ఎక్కడైనా సరే సక్సెస్ కావాలంటే ఎవరి దగ్గరైనా irrespective of the chosen field, you need to have cash. The first letter K stands for knowledge. What is that? Knowledge ఉండాలి. You know what? This world is changing very fast. This world is changing very fast. ఎంత వేగంగా మారుతుంది తెలుసా? In the year 1700, the entire knowledge in this universe was doubled once. 1700 సంవత్సరంలో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న విజ్ఞానం అంతా ఒకసారి డబుల్ అయిపోయింది. 1700. It has taken some millions of years to invent those many things into this world. కొన్ని millions of years పట్టింది అన్ని కొత్త విషయాలు విజ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకురావడానికి. బట్ 1700 సంవత్సరంలో ఈ ప్రపంచంలో ఎంత విజ్ఞానం ఉందో, ఎంత టెక్నాలజీ ఉందో, ఎన్ని ఇన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా 1900 సంవత్సరంలో ఒకసారి డబుల్ అయిపోయింది. అంటే ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 200 years. అంతకుముందు కొన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాల్లో ఎంత విజ్ఞానం తీసుకొచ్చామో అంత విజ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలోకి 200 సంవత్సరాలు వచ్చింది. In 1900 the knowledge was doubled. In 1900 how many inventions were there, how much technology was there, how much knowledge was existing in this universe, that was doubled once in 1950. Just it's a matter of only 50 years. 50 సంవత్సరాలు ఈ ప్రపంచంలో నాలెడ్జ్ డబుల్ అయిపోయింది. In 1960 how much knowledge was there, that was doubled once in 1970. How many years? It's a matter of only 20 years. 20 సంవత్సరాలు. And at present you believe it or not, it's the order of the day that every 11 years the knowledge in this universe is getting doubled, the technologies are getting doubled, the information, everything is getting doubled within a span of 11 years. అంటే భూమి పుట్టిన దగ్గర నుండి మనిషి మనుగడ ఏర్పడ్డ రోజు నుండి ఇన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాల్లో ఎంత విజ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చామో అంత విజ్ఞానం కేవలం నెక్స్ట్ 11 years లో రాబోతుంది. ఇంత వేగంగా మారుతుంది ఈ ప్రపంచం. This much fast the world is changing, in this fastest changing world. In this fastest changing world, if you want to meet with the challenges, if you want to meet with the competition, if you want to be there on the screen, if you want to be there in the scene, it's a mandate that you have to update. You have to update your skills, you have to update your talents, you have to update everything of yours. You have to update yearly wise, monthly wise, daily wise, hourly wise. Update. If you are not updating, you are outdated. Update అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతాం? అవుట్డేట్ అయితే. It's a time for us to decide whether you want to get updated or outdated. అప్డేట్ అవ్వాలనుకుంటారా, అవుట్డేటా? మీరు చెప్పాలి. అప్డేట్ అయితే where you update, what you update, how you update. That makes all the difference. చాలా మంది కొందరు అంటారు, సార్ మేము రోజు అప్డేట్ అవుతున్నాం సార్, పొద్దున్న లేవాలి గంటకి ఫేస్బుక్లో స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తాం, వాట్సాప్ స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తాం సార్. తప్పు కాదు, కానీ ఎప్పుడు ఏది అప్డేట్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలంటే మనం నేర్చుకోవాలి. If you are a student of information technology, within a span of 24 hours, what is the new invention that is going to rock into the market, that you should be in a position to say it. మీరు ఒక MBA గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పుకోవాలి అంటే what are the management, global management systems that are going to be adopted within the span of the year, you should be in a position to say it. మనం ఏం చదువుతున్నాం, మనం ఎంచుకున్న రంగం ఏంటి, ఆ రంగంలో వస్తున్న మార్పులు ఏంటి, ఇవాళ ఏంటి, రేపేంటి, 4 రోజుల్లో ఏం జరగబోతుందనే ఆ నాలెడ్జ్ అప్డేట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఐ టీచర్, నేను టీచర్ అనుకోండి, సినిమా ఫీల్డ్ ఏం జరుగుతుందో నాకు అవసరం లేకపోవచ్చు, మీ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ ఏం జరుగుతుందో నాకు అవసరం లేకపోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ టీచర్, నేను అప్డేట్ అవ్వాలి. ఏం అప్డేట్ అవ్వాలి? వాట్ ఆర్ ద న్యూ యాటిట్యూడనల్ చేంజెస్ దట్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్? విద్యార్థుల మానసిక స్థితిగతులు ఎలా మారుతున్నాయి, ఆ స్థితిగతులను దృష్టిలో పెట్టుకుని పాఠం ఎలా చెప్పాలి అనేది నేను అప్డేట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఐ నాట్ అప్డేటెడ్, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి అవుట్డేటెడ్ టీచర్. డు యు యాక్సెప్ట్ విత్ మీ? మీరు ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటే మీ ఫీల్డ్లో మీరు అప్డేట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయండి, నేను క్వశ్చన్ చేస్తాను, ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. మీరు అనుకున్నట్టుగా మీకు కావాల్సినట్టుగా మీ కెరీర్లో ఎదిగేందుకు కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్నిటితో అప్డేట్ అవుతున్నారా? ఆర్ యు అప్డేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్? ఇఫ్ నాట్, డోంట్ వరీ, ఇట్స్ ఎ టైం ఫర్ us to. ఇప్పటి వరకు కాకపోయినా కూడా ఇప్పటి నుండైనా అప్డేట్ అవ్వడం అలవాటు చేసుకుంటే తెచ్చిపెట్టండి. సరే, ఎందుకు అప్డేట్ అవ్వాలి? బికాస్ లైఫ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 ways. జీవితాలు ఇప్పుడు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. లైఫ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 ways.
అందరూ బతికేస్తారండి ఈ ప్రపంచంలో, కానీ మనం ఎలా బతుకుతున్నాం? ఒకటి, జస్ట్ లివ్ బై డిజైన్. లివ్ బై డిజైన్. ఇఫ్ నాట్, యు ఆర్ ఆబ్లిగేటెడ్ టు లివ్ బై డిఫాల్ట్. యు కెన్ లివ్ బై డిజైన్ ఆర్ యు కెన్ ఆల్సో లివ్ బై డిఫాల్ట్. డిజైన్ చేసుకుని బతకచ్చు. డిజైన్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయితే డిఫాల్ట్గా బతకాల్సి వస్తుంది. యు నో వాట్ ఇస్ డిజైన్ అండ్ వాట్ ఇస్ డిఫాల్ట్. డిజైనింగ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు? You know what is designing? Like the way you want it. You can design anything. It can be your career, it can be anything. You can design the life. If not, automatically you have live by default. Default అంటే ఏంటి? ఎంత ఎక్కువగానే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి డిగ్రీ అయిపోగానే డిగ్రీలో ఏమైనా బ్యాంక్ లాగ్స్ ఉంటే అలా ఉంటాయి. ఈలో పెళ్ళి అవుతుంది. పెళ్ళి అవగానే ఆటోమేటిక్గా ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు. అప్పుడు కష్టాలు ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయ్యి. ఇది డిఫాల్ట్గా బతికేయడం. లైఫ్ ఎలా వస్తుందో యాక్సెప్ట్ చేసి వెళ్ళిపోవడం డిఫాల్ట్గా బతికేయడం. లైఫ్ ఎలా కావాలో డిజైన్ చేసుకుని దాని మీద రైట్ చేయడం అనేది డిజైన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిఫాల్ట్గా బతికేద్దామా, డిజైన్ చేద్దామా? డిజైన్. నాకు తెలియదండి, డిగ్రీ అయిపోయే వరకు నేను డిజైన్ చేసుకుంటే ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, కానీ నేను మైండ్లో డిజైన్ చేసుకున్నాను. ఐ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మైండ్. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. When I started my career, నేను నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో విశాఖపట్నంలో I started my career. When I started my career, బస్ స్టాప్లో పడుతున్నప్పుడు ఫుల్ మీల్స్ తింటే ₹10 ప్లేట్ మీల్స్ తినేవాడిని. ₹10 ప్లేట్ మీల్స్ ఉండే ఒక రోజుతో ఉండడానికి. ఆ ప్లేట్ మీల్స్ డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి చిత్రాలయాన్ని ఒక సినిమా థియేటర్ ఉండేది. ఆ థియేటర్కి రాసి సినిమా పోస్టర్లు ఇచ్చేవాడిని. అలా రాత్రి కూడా సినిమా పోస్టులు అనిపిస్తూ కెరీర్లో ఉన్నాను. కానీ ఎప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఇన్స్టిట్యూట్. ఆ టైంలో నా దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్తో హోమ్ ఐశ్వర్య ఎక్స్టల్ ఎంపరేజ్ ఆల్ఫా కాలేజ్ ఆయన లెక్చరర్, ఈరోజు లెక్చరర్. సార్ చంద్ర గారు మీరు ఎంత బాగా చెప్తున్నారు పాఠాలు, ఎంత సంపాదించారు సార్? ఏం సంపాదించట్లేదు సార్, నెలకి 5,000 వెళ్ళట్లేదు. కానీ ఆయన ఏమన్నారు సార్, మీ టాలెంట్ మాకు తెలుసు, మీకు తెలియట్లేదు. ఈ చిన్న రైతుల సెంటర్ ట్యూషన్ చెప్తాను ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏంటి మా కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ పెట్టాను సార్, 35,000 సాధిస్తాం. ఇట్ వాజ్ 2000 ఇయర్లో 35,000 సాధిస్తాను. అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 lakhs ఇవ్వండి. రేపు చెప్తాను. అరవై దాకా 5,000 కూడా సంపాదించాను. ఆ టైంలో 35,000 సాధిస్తాను. తెల్లారు సార్ మా కాలేజ్ జాయిన్ అవుతారా? సో అదే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆఫరింగ్. కానీ నేను కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలి సార్. ఎవరు మీకు ఫ్రీగా ఆఫర్ ఇచ్చామని మీరు కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నట్టు సార్ ఆలోచించుకోండి. లేదు సార్, నేను లైట్గా తీసుకోలేదు, చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాను. రాత్రి నిద్రపోలేదు. నేను మాకు ఇదే రన్ చేస్తానండి ఏ ట్యూషన్ సార్. ఎందుకు సార్ మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? అప్పుడు చెప్పాను సార్, నాకు చిన్న కోరిక ఉండిపోయిందండి చాలా రోజులుగా. ఏంటి నా కోరిక? ఏంటంటే నేను నా కోరిక ఏంటంటే జీవితంలో సాలరీస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కానీ తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు. అందుకే సాలరీస్ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలనుకుంటున్నాను. అందుకే ఎంప్లాయీ బ్యాక్ అంటే సాలరీ తీసుకోవడం తప్పు కాదండి. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సాలరీ తీసుకుంటారు, గొప్ప తప్పు కాదు. కానీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను నలుగురికి సాలరీస్ ఇవ్వాలి, కానీ నేను సాలరీ తీసుకుని బ్యాక్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదండి. ఇలాగే వర్క్ చేస్తాను. ఆ రోజు అలా అన్నాను, ఇన్స్టిట్యూట్ కంటిన్యూ చేశానండి. ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్తా, నా పర్సనల్ వ్యవహారాలు చూసుకొని సెక్రటరీకి 1,35,000 సాలరీ నెలకు నేను ఇస్తాను. ఈరోజు నా ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేసే 500 మందికి నేను సాలరీస్ ఇస్తాను. ఆ రోజు కనుక నేను చిన్నగా ఆలోచించుంటే ఈ రోజు అద్భుతమైన ఆఫర్ అనుకుని జంప్ అయి ఉంటే నేను ఎలా ఉండిపోయానో నాకు తెలియదు. నాకు ఒకటే ఒక కళ, అది నేను ఏదైనా అనుకుంటే అది అయ్యేదాకా అహర్నిశలు పనిచేస్తూనే ఉంటాను. ఈరోజు నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు You should be ఈ భవిష్యత్తుని మీరు ఊహించగలరు. Think big, think beyond the box. ఎవరు చెప్పారు? This heart has a ceiling. Why do you put ceiling on your thoughts? మీ థాట్స్ మీద సీలింగ్ ఎందుకు పెడతారు? ఎందుకు చిన్న చిన్నగా ఆలోచిస్తారు? ఏదో జాబ్ వస్తే చాలు సార్, ఇలా సెటిల్ అయితే చాలు సార్, ఇలా అనుకోకండి. Think beyond the box. If you fail to think, you can't achieve. If you fail to vision, if you fail to innovation, you can't achieve. అందుకే గొప్పగా ఆలోచించడానికి భయపడే ఆశతో మనం సాధించలేము. అందుకే ఫస్ట్ థింక్ బియాండ్ బాక్స్. గొప్పగా ఆలోచించు, నథింగ్ రాంగ్. ఆలోచించడానికి భయపడితే ఇంకేం సాధ్యం కాదు. అందుకే ఫస్ట్ ఐ సే సక్సెస్ ఇస్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్ సెట్.
జస్ట్ థింక్ మీరు ఎంత గొప్పగా ఉంటారు, ఎంత సాధించాలి మీ విషయం. అందుకే అంటాను డ్రీమ్ డ్రీమ్ డ్రీమ్. ఇఫ్ యూ కాంట్ డ్రీమ్ ఇట్, if you can't dream it, you can't see it in your mind's eye. When you can't see it, you can't feel it. When you can't feel it, you can't do it. If you can't dream it, you can't see it in your mind's eye. When you can't see it, you can't feel it. When you can't feel it, you can't do it. మీరు డ్రీమ్ చేయలేకపోతే గొప్పగా మీ మైండ్ సైడ్లో దాన్ని మీరు చూడలేరు. మీరు చూడలేకపోతే మీ బాడీ దాన్ని ఫీల్ అవ్వదు. మీ బాడీ ఫీల్ అవ్వనప్పుడు మీరు దాన్ని సాధించలేరు. అందుకే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ డ్రీమ్. కళ్ళకి భయపడతారు. But I'm not talking about the daydreams, I'm not talking about the night dreams, friends, understand. I'm talking about the dreams that will not let you sleep. రాత్రి కళలో బిడ్డ మధ్యాహ్నం కళ గురించి నేను చెప్పట్లేదు, మిమ్మల్ని నిద్ర లేకుండా చేసే డ్రీమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆలోచించండి. డ్రీమింగ్, the dream should not let you sleep, the dream should not let you rest. That's what it all happens only from your thought process. Let me ask you a question. Now, the question is that, can you tell me where this was made? Can you put that in chapter 1? Yes. Yeah, I'm going to send it out. Tell it, good one. Tell it. Where it was made? China, good. This one, guess. China, good. Where? China, good. China, that's what I'm not. China. China. Okay, boys and girls, let me tell you, friends. మీరు చెప్పారు కదా, కాబట్టి కొంచెం చెప్పారు. అందరూ చైనా బ్లడ్ చెప్పేస్తున్నారు. వెరీ పర్ఫెక్ట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్, ఫ్యాక్టరీ, నెక్స్ట్ ఇండియాలో దేశాల్లో ఉన్నారు కానీ సందర్భం రైట్ తెలీదా? This is a problem. Friends, you know, we didn't answer better on the this is a piece where it was made. Some people said China, some people said India. And India can gather it. First, remember one basic principle in life. Everything is twice made in the world. Everything is twice made in the world. Nothing in ప్రపంచంలో రెండు సార్లు సృష్టించబడుతుంది. First mentally, then physically. First it was made in the mind of somebody else. First it was made in the mind of somebody else. Then physically it was made. అలాంటి మైండ్తో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు స్టాండ్ మైండ్తో ఎవరో ఆలోచించారు కదా, దీన్ని కాంటెస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, కంఫర్ట్గా ఉండాలి, తినడానికి బాగుండాలి, తిరిగే సీట్ ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, బ్యాటరీ ప్లేస్ ఉండాలి, హోల్డింగ్ ఇలా ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని తను ఆలోచించి మైండ్లో పిక్చర్ చేసిన తర్వాత మెంటల్లీ హీ మేడ్ ఇట్. హీ కుడ్ సీ దిస్ మైండ్ ఇన్ హిస్ మైండ్. ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టరీలో వేరినట్టు ప్లాన్ చేసి డిజైన్ చేశారు. ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక పెయింట్ వేయాలంటే ముందు ఆ పెయింటింగ్ తన మైండ్ లో చూడగలగాలి. అన్లెస్ హీ సీస్ ద పెయింటింగ్ ఫుల్ పిక్చర్ ఇన్ హిస్ మైండ్, హీ కాంట్ డ్రా ఎ పెయింటింగ్. అవునా కదా? సో మరి 4 సంవత్సరాల తర్వాత నీ కెరీర్ ఎలా ఉండాలో మీ కెరీర్ మీ ఇప్పుడే చూడగలగాలి. 35 సంవత్సరాల వయసులో మీరు ఎలా ఉండాలో, ఏ లైసెన్స్ ఉండాలో, నీ ఇంటి ముందు ఏ కారు ఉండాలో, ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉండాలో, ఎంతమంది వైఫ్లు ఉండాలో ఊహించగలగాలి. ఊహించాలా వద్దా? ఏది ఊహించలేకపోతే అప్పుడు లైఫ్ డిఫాల్ట్ ఏదో వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వెళ్తాం. అలా కాదు. దట్స్ వాట్ వి కాల్ డిజైన్. డిజైన్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్. డోంట్ ట్రై టు లివ్ బై డిఫాల్ట్. రైట్? డిజైన్ ఎక్కడ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇన్ ద దాన్ని యాటిట్యూడ్ అంటారు. వాట్ డు యు కాల్ ఇట్? Attitude is nothing but the way you look at the world, the way you understand the world. If you wear the red goggles, you can see the world in red. If you wear the black goggles, you can see the world in black. If you wear green goggles, you can see the world in green. What kind of goggles that you are looking through, that makes the entire world a different platform for you to perform your dance. ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు చేయాలనుకునే డాన్స్ కోసం ఆ వ్యక్తికి ఎలా కనపడుతుందంటే నువ్వు పెట్టుకున్న కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నాడు. అందుకే అంటారు, నువ్వు చేయగలంటే చేయగలవు, చేయలేనంటే ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ సెట్. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఓన్లీ యువర్ మైండ్ సెట్. దాన్ని యాటిట్యూడ్ అంటారు. కాన్ఫిడెంట్ యాటిట్యూడ్. Today 70% of the students fail in the interviews. 70% of the students come see their career because of not. It is not because of not having the talent or skill. It is because of not having proper attitude towards their life. It is
just because of not having proper attitude towards the people. It is because of not having proper attitude towards the society. 70% మంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు? వాళ్ళ లక్ష్యాలు సాధించడంలో అంటే కారణం వాళ్ళు టాలెంట్ అయిపోవడం, స్కిల్ అయిపోవడం కాదు, కేవలం యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్. సమాజం వైపు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ సరిగా ఉండదు, చుట్టూ ఉన్న జనాల వైపు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ సరిగా ఉండదు. Just because of not having proper attitude towards the rest of the world, 70% of the youngsters get failure in their career. They can't say their dreams in reality because of attitudinal problems. And 70% of the organizations that are successfully growing, you see.